میں نے صبح یہ وظیفہ پڑھا اور شام کو ایک سفید داڑھی والا بزرگ 33 لاکھ روپے 3 بار پڑھتے ہی دے کر گیا۔ میرے دوستو، یہ عمل جب پہلی بار انڈیا کی ایک غریب فقیرنی نے لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے یقین نہیں کیا، اور پھر کچھ لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے آزمایا تو وہ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ صبح انہوں نے جیسے ہی، کسی نے صبح پڑھا، کسی نے دوپہر میں، کسی نے شام میں، کسی نے رات میں، لیکن یہ عمل میرے دوستو چند منٹ میں، کسی کو 15، کسی کو 20، کسی کو 1 گھنٹے میں غیبی دولت کا انتظام کروا گیا۔ یہ عمل میرے دوستو ایسا سچا عمل ہے۔ یہ انڈیا کی ایک فقیر کو میرے دوستوں، اس نے جب پہلی بار اسے یہ عمل ایک بزرگ نے بتایا تھا، وہ کہتی ہے میرے پاس اللہ کے ولی کا ایسا عمل ہے کہ میں 3 بار پڑھتی ہوں اور مجھے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا ایسا انتظام ہوتا ہے میرے دوستوں کہ وہ عورت نے کچھ لوگوں کو جب یہ عمل بتایا تو انہوں نے یقین نہیں کیا، اور جب انہوں نے یہ عمل پڑھا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہ عمل ابھی دنیا میں پھیلا نہیں ہے۔ یہ عمل غیب سے خزانوں کو حاصل کرنے والا بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس عمل کو میں نے خود آج سے تقریباً 2.5 ماہ پہلے جب پہلی بار آزمایا، آپ یقین نہ کریں گے، آپ کہیں گے یہ بندہ ہمیں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم، صرف 3 بار پڑھتے ہی پورے 7 لاکھ کا معجزاتی طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں انتظام ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2.5 مہینے سے میرے دوستوں کوئی دن پھر نہیں ایسا گزرا کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو اور معجزات کمالات نہ دیکھے ہو۔ یہ عمل ایک روحانی عمل ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے میرے دوستوں، یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ میں نے جب ان وظائف کا مشاہدہ کیا نا، اس عمل کو پڑھنے میں فقط آدھی منٹ لگتی ہے، آدھی منٹ 30 سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن اس عمل کے وظیفے، اس کی ترتیب تعداد دنیا کے تمام وظیفوں سے بہتر ہے۔ یہ عمل ایک سچا عمل ہے۔ یہ عمل غریب کو امیر، فقیر کو بادشاہ، قرضوں میں ڈوبے ہوئے شخص کو، ہر طرح کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو فوری طور پر آزاد کرواتا ہے۔ یہ عمل بیماری دور کرواتا ہے، پریشانی دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم شوہر معافیا مانگنے پر مجبور ہو جائے گا، روٹھا محبوب انشاءاللہ تمہارے پاس آئے گا، تمہاری جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، جو رکاوٹیں ہیں، بند کاروبار ہے، تم پر بد نظر ہے، جادو ہے، بندشیں ہیں، کچھ بھی ہے، دیکھیں یہ عمل بد نظر تک کو ختم کرتا ہے، جادو تک کو ختم کرتا ہے، بندشوں کو ختم کرتا ہے۔ جو تمہارے گھر کو یہ تینوں چیزیں کھا گئی ہے نا، یہ اسے بھی ختم کر دے گا۔ یہ ہر طرح کی خطرناک بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ عمل دنیا کا، اب میں آپ کو ڈائریکٹ یہ عمل بتاؤں گا تاکہ کوئی بھی بہن بھائی اگر کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، دنیا کی کسی مصیبت میں اگر آج آپ لوگ موجود ہیں تو میرے غریبوں، خدا کا واسطہ زندگی میں ایک بار دیکھیں اس عمل کو پڑھ لیں۔ اب آپ نے 3 بار پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھنا ہے، پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی آپ نے گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ یہ 3-4 بچوں والے وظیفے ہیں جنہیں آپ نے بتائی بھی ترتیب سے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہوگا، انعام ہوگا، کیونکہ اللہ پاک آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اگر آج تک آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، ہر طرح کے وظیفے پڑھ لیے، لیکن گھر خالی، دکان خالی، مکان خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری ہے، تو میرے غریبوں زندگی میں ایک بار یہ بچوں والا آسان سا عمل لازمی پڑھنا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ وظیفہ یا ربنا کا ہے، دیکھیں، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اب آپ لوگوں نے یا ربنا، یا اللہ، یا محمد اور آج کے عمل کے وظیفے شاید پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، لیکن آج کی جو ترتیب ہے، آج پڑھنے والا خالی نہیں رہے گا۔ آج کا جو طریقہ ہے، آج دنیا کے سب سے طاقتور وظیفوں کو آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیں، کوشش کرنا اول آخر درود شریف بھی لازمی پڑھیں، شروع میں جو درود شریف پڑھیں وہی آخر میں پڑھیں۔ اور اگر دیکھیں کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے درود شریف میں نہیں آتا پڑھنے، کچھ بھی ہے، تو آپ نے بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا معجزاتی وظیفہ جو کہ اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے،
आपने इस अमल के अंदर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा या रब्बना का है, जिसे आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। या रब्बना को मेरे दोस्तों या रब्बी के साथ पढ़ना है, फिर या अल्लाह को या मोहम्मद के साथ पढ़ना है, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया का सबसे ताकतवर वजीफा। ये तमाम चीज़ें आपने ज़िंदगी में अगर एक बार इकट्ठी पढ़ ली, यानी एक जगह पर बैठकर पढ़ ली बताई हुई तरतीब से, तो इंशाअल्लाह मेरा चैलेंज है 1 घंटे का, 1 घंटे में इंशाअल्लाह कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश ख़त्म, जालिम का जुल्म ख़त्म। ए मेरे गरीब, तुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए? जब ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाए, 1 घंटे का मेरा चैलेंज है। पूरी दुनिया में कहीं भी है मेरी वीडियो आपके पास आएगी तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफा होगा। इस वीडियो को खुदारा मत छोड़ना। अगर आज तुमने ये वीडियो किसी भी वजह से छोड़ दी तो पूरी ज़िंदगी मेरे दोस्तों इस जैसा अमल शायद तुम्हें ना मिले। अब आपने सबसे पहले नंबर पर अर्जेंट अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी, हर बीमारी, हर तकलीफ को दूर करने वाले इस अमल का पहला वजीफा अगर चाहते हो कि 3 बार पढ़ते ही दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढे कि जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है, तो पहला वजीफा तवज्जो से, ध्यान से आपने समझना है। अब तन्हाई में बैठकर आपने सबसे पहले नंबर पर मेरे दोस्तों एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ने। देखें, कोशिश करना दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ने अला वालों कोई सा भी दुरूद शरीफ एक बार पढ़ें। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है मेरे दोस्तों, ये वजीफा या रब्बना का है। देखो, या रब्बना जिसका मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे परवरदिगार। अब आपने या रब्बना को अपनी जिंदगी में हजारों, लाखों, करोड़ों बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो लोग कहते हैं ना कि हम या रब्बना पढ़ पढ़ के थक गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, हमारे हालात नहीं बदलते, तो आज या रब्बना को 3 बार मेरे बताए हुए तरीके पर देखें। जल्दी से मैं तरीके, तादाद, तरतीब बताऊंगा। तमाम बहन भाई नोट कर लें, कहीं पर लिख लें या समझ लें, ताकि वीडियो देखने के फौरन बाद देखें। आप जब भी इस अमल को पढ़ें, अभी पढ़ें, रात को पढ़ें, शाम को पढ़ें, जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना अपनी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करेंगे, उतना जल्दी अपनी हाजतों, मुरादों को पूरा करेंगे। मैंने 2.5 महीना पहले ये अमल हासिल किया और मैंने अल्लाह से एक वादा किया था कि मैं अपने हर गरीब बहन भाई, दुखियारे दोस्तों, परेशान बहनों भाइयों के साथ ये अमल लाजमी शेयर करूंगा। और मैंने आज अल्लाह से अपना वादा पूरा करना है। आज मैं उस हर गरीब बहन भाई तक ये अमल पहुंचाऊंगा। मैंने 2.5 महीने में यूं तो तकरीबन, अल्लाह मुझे माफ़ करे, 250, 300, 400, 500 बंदों को ये अमल बताया होगा। जो भी मेरे पास आया मैंने उससे ये अमल दिया, और उसकी मैंने हर मुश्किल, हर परेशानी को अल्लाह के हुक्म से हल होते हुए देखा। कल भी मैंने 7-8 बहनों और भाइयों को ये अमल दिया। एक बहन ने कल दोपहर में ये अमल पढ़ा। वो कहती है आपका वजीफ़ा पढ़ते ही शाम को मुझे 3 लाख का मौजज़ाती तौर पर बंदोबस्त हो गया। मेरे दोस्तों, ऐसी मिसालें दुनिया में भरी पड़ी हैं इस अमल की। ये अमल तुम्हें एक ही दिन में तुम्हारी तकदीर को बदल देगा मेरे दोस्तों। खुदारा आज टिकटॉक को छोड़ दो, आज दुनियादारी को, दोस्ती यारी को छोड़कर मेरी ये वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, खुदा का वास्ता ये बच्चों वाला आसान सा अमल है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना, या रब्बी, या रब्बना, या रब्बी, या रब्बना, या रब्बी, कितना वक्त लगा? सिर्फ और सिर्फ 3 बार ये ताकतवर वजीफा पढ़ना है। अब दूसरा वजीफा भी 3 बार, तीसरा भी 3 बार, चौथा भी 3 बार, ये 4-5 चीज़ें 3-3 बार पढ़नी है। आधी मिनट भी नहीं लगेगी, और आधी मिनट अगर दे दी तो सारी जिंदगी दुआएं दोगे। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह वालों के सच्चे राज, सच्ची तस्बीह तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे हर काम में रुकावट है, हर काम में मैं जिस चीज़ में हाथ डालता हूँ वहाँ नुकसान होता है, मेरी एक परेशानी ख़त्म होती है दूसरी आती है, तो आज उन तमाम बहनों भाइयों के लिए ये वीडियो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है। ये इंडिया की एक फकीरनी का बताया हुआ मोजज़ाती अमल है। पूरे इंडिया में इस अमल की धूम मची हुई और वहाँ से मुझ तक ये अमल पहुँचा, और मैंने आज अपने तमाम बहनों भाइयों तक ये राज, ये तस्बीह, ये अमल पहुँचाना है। अब आपने तन्हाई में बैठकर किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, देखें, न दिन की पाबंदी, न वक्त की, न जगह की, जब दिल करे, जहाँ दिल करे, तन्हाई में बैठकर ये तमाम चीज़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने पढ़नी है। अगर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ सके तो बस शुरू में एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और फौरी तौर पर इस ताकतवर अमल का पहला वजीफा या रब्बना, या रब्बी, या रब्बना, या रब्बी, या रब्बना, या रब्बी 3 बार पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे अल्लाह पाक के ज़ाती नाम या अल्लाह को पढ़ना है। देखो, या अल्लाह दुनिया का सबसे ताकतवर नाम है।
اور اس ایک نام میں اللہ کے 99 ناموں کی طاقت شامل ہے. یعنی کہ آپ یا غنیو پڑھتے ہیں، یا کریمو پڑھتے ہیں، یا رحمانو پڑھتے ہیں، لیکن جب یا اللہ پڑھتے تو سارے ناموں کی طاقت اس ایک نام میں آتی. تو سوچو ذرا، جائزہ لو میرے غریبوں کہ یہ عمل، اس کی طاقت، اس کے معجزات کیا ہوں گے. اس عمل کا ایک ایک وظیفہ میں نے جب مشاہدہ کیا تو خزانے کا نمبر 1 راستہ ہے. اور جب یہ تمام خزانے اکٹھے ہو جائیں گے میرے دوستوں تو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. جب اس عورت نے یہ عمل بتایا نا تو لوگوں نے، دوستوں بھائی بہنوں، پڑھ کے فائدہ حاصل کیا. لیکن میں نے جب ان وظائف کا مشاہدہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ واقعی میں ان وظائف میں طاقت ہو سکتی ہے. اور پڑھ کے معجزات سے بتائی ہوئی ترتیب سے جب پڑھا تو میرے دوستوں یہ عمل ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اب آپ نے پہلا وظیفہ 3 بار یا ربنا یا ربی کا جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے. دیکھیں، یا اللہ، اللہ پاک کا وہ نام ہے، اس ایک نام میں اللہ کے 99 نام شامل ہیں. اسی میں یا رحمان، یا رحیم، یا کریم ہے. اب آپ لوگ یا اللہ ہزاروں لاکھوں بار پڑھ چکے ہوں گے. دیکھیں، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. اگر واقعی میں آج اپنے آپ سے مخلص ہیں، اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہو کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر تمہارے دروازے پر دولت لے کر آئیں، لوگ دروازے بجا بجا کر دے کر جائیں اور تمہارے حاسدین رشتے دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ یہ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ کو 3 بار پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ یا اللہ کے ساتھ بھی ایک جملہ شامل کرنا ہے. دیکھیں، یا ربنا کے ساتھ آپ نے یا ربی کو پڑھ لیا، اپنی غربت، غریبی، بیماری، پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کر لیا. اب یا اللہ کے ساتھ میرے دوستوں ایک ایسا جملہ، ایک ایسی تسبیح، ایک ایسا خزانہ شامل کرنا ہے جس سے یا اللہ کے اس وظیفے کی طاقت 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھ جائے گی. کیسے پڑھیں گے؟ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد. اس طریقے سے آپ نے یہ دوسرا وظیفہ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کا صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے. یا اللہ کے ساتھ یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے. خدا را دیکھیں، آدھا عمل بتا دیا ہے، آدھا عمل باقی ہے. ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. اگر واقعی آج غیبی خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں اور تمہارے حاسدین رشتہ دار یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ اچانک اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا، تو یہ بچوں والا آسان سا عمل ہے. تمام میری بہنیں، ان پڑھ، جاہل، بوڑھے، بزرگ، جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ یہ پورا عمل زندگی میں ایک بار، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں. اول آخر درود شریف پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ لیں، اور نہ بھی پڑھنا چاہیں تو پہلے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی پڑھیں، پھر یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد. پھر وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا وظیفہ یا محمد کا، نبی پاک کا بڑا ہی پیارا نام جسے آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پڑھا ہوگا. لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی، ہر طرح کا وظیفہ پڑھ لیا، میرے حالات بدلتے نہیں ہیں، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اس عمل کا تیسرا وظیفہ اس عمل میں شامل کرتے ہی 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی. آج تیری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اللہ والو، باپ نے تیسرا وظیفہ یا محمد کا صرف اور صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے ہی آپ نے یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا، یا اللہ المدد کو پڑھ لیا، تو وہیں بیٹھے بیٹھے دیکھیں آپ نے یا محمد کے ساتھ ایک جملہ شامل کرنا ہے، اور یہی جملہ اس عمل کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. میرے دوستوں، آپ نے یا محمد کے ساتھ کون سا جملہ پڑھنا ہے؟ یا محمد کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے. یہی وہ جملہ ہے میرے دوستوں جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جائیں گے. پوری دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ تیسرے نمبر پر آپ نے یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے، یا محمد میری جھولی بھر دے. 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب آخری گھڑیاں ہیں، آخری جملے ہیں. 80% میں نے آپ کو عمل سمجھا دیا ہے. خدا را ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کرنا. اگر واقعی اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے 1% بھی مخلص ہو تو خدا را یہ چھوٹا سا بچوں والا آسان سا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، ساری زندگی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے. اللہ والو، باپ نے فوری طور پر عمل کا
तीसरा वजीफा जैसे ही या मोहम्मद से यानी या मोहम्मद का नबी पाक का ज़ाती नाम पढ़ा और साथ में आपने ये जुमला शामिल कर दिया, मेरी झोली भर दे। अब आपने चौथे नंबर पर देखें अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है, और अस्तगफिरुल्लाह से बेहतर वजीफा दुनिया में कोई भी नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह जिसका वादा अल्लाह ने कुरान में किया है, अस्तगफार पढ़ो, मैं तुम्हें आसमान से तुम्हारे ऊपर ख़जाने बरसाऊंगा, तुम्हें औलाद दूंगा, इनामात दूंगा, बागात दूंगा। लेकिन आज तक आपने मेरे दोस्तों अस्तगफिरुल्लाह को जितनी भी बार पढ़ा सही तरतीब से नहीं पढ़ा। आज अस्तगफिरुल्लाह के साथ अल्लाह पाक का एक नाम आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही मेरे दोस्तों फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मोजज़ा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा, आज तुम्हारे घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज तुम्हारी ये दुख भरी जिंदगी अगर खुशियों में ना बदल गई तो रब्बे काबा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अब आपने फौरी तौर पर मेरे दोस्तों अमल का चौथे नंबर वाला वजीफा अस्तगफिरुल्लाह के साथ आपने अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम शामिल करना है जिससे अस्तगफिरुल्लाह के इस वजीफे की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह या रहमानु, अस्तगफिरुल्लाह या रहमानु, अस्तगफिरुल्लाह या रहमानु, ये चौथा वजीफा 3 बार आपने पढ़ना है। देखिए तमाम वजीफे 3-3 बार पढ़ने हैं। देखिए अमल कंप्लीट नहीं हुआ है, आखिरी वजीफा बाकी है। इस अमल का सबसे बड़ा खजाना 4 वजीफे मैंने आपको बता दिए हैं। ये चारों आपने एक ही जगह पर जैसे ही पढ़ लें, या रब्बना या रब्बी को पढ़ लिया, फिर या अल्लाहु अल मदद को पढ़ लिया, फिर या मोहम्मद मेरी झोली भर दे, फिर अस्तगफिरुल्लाह या रहमानु, अस्तगफिरुल्लाह या रहमानु, अस्तगफिरुल्लाह या रहमानु। ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद आपने बिल्कुल आखिर में इस अमल का सबसे ताकतवर वजीफा सूरह कौसर का पढ़ना है, जिससे आज तक आपने इस तरतीब से अपनी ज़िंदगी में ना पढ़ा होगा ना सुना होगा। देखें सूरह कौसर तो बच्चा बच्चा पढ़ता है, बच्चे बच्चे की ज़बान पर है और बच्चा बच्चा पढ़ भी सकता है। लेकिन आज जो लोग हर तरह की तस्बीह वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए हैं, दर दर की ठोकरें खा खा कर थक गए हैं, वो आज सूरह कौसर को मेरे दोस्तों इस अमल के आखिर में मेरे बताए हुए तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे, वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला। देखिए सूरह कौसर के साथ आपने सिर्फ एक जुमला शामिल करना है, और ये जुमला ये तरतीब तुमने शायद आज से पहले ना पढ़ी होगी ना सुनी होगी। देखें मैंने आपको पहले कहा था ये अमल असर क्यों करता है, क्योंकि ये कोई आम अमल नहीं है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर अमल है, जिसे जिंदगी में एक बार अगर कोई फकीर पढ़ ले तो वो चंद मिनटों में बादशाह बन जाए, मांगने वाले बांटने वाले हाथ बन जाए, वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाए कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। अल्लाह वालों अब आपने सबसे आखिर में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फस्सल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लबतर। देखें सूरह कौसर तो आपने इस तरतीब से ही पढ़नी है, लेकिन सूरह कौसर के साथ आपने अल्लाह पाक के 2 नामों को आखिर में पढ़ना है और अपने इस मोजज़ाती अमल को कंप्लीट करना है। और सिर्फ 1 घंटे बाद इंशाअल्लाह ना गुर्बत होगी, ना गरीबी, ना बीमारी, ना बेऔलादी, ना रिश्तों की बंदिश, ना जालिम का जुल्म। हर तरह की मुश्किल परेशानी में गिरा हुआ शख्स खुद भी पढ़े और इस वीडियो को जितना हो सके अपने गरीब बहनों भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जो भी दुखियारा परेशान हाल इस वीडियो को, इस अमल को एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इस अमल को पढ़ेगा, वो आपको मुझे सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देगा। इंशाअल्लाह मेरे दोस्तों बेड़े पार हो जाएंगे, इंशाअल्लाह हर मुश्किल हर परेशानी का जड़ से खात्मा होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का चैलेंज है, 1 घंटे में इंशाअल्लाह तकदीर के बंताले खुल जाएंगे। देखें आपने ये तमाम चीजें एक ही जगह पर बैठकर पढ़नी है। अमल के पढ़ते वक्त दरमियान में ना किसी से बात करनी है, ना वक्फा लेना है। और अगर आपको लगे कि वजीफे को अमल को पढ़ते वक्त कोई गलती हो गई है तो फिर कुछ देर बाद इसी अमल को दोबारा रिपीट कर लें, आधी मिनट भी नहीं लगती और ये अमल कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्तों। और हर मुश्किल हर परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाता है। खुदारा एक बार अपनी जिंदगी में इस अमल को आजमा कर देख लें, इंशाअल्लाह तुम्हें मायूसी ना होगी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपना नाम लिखें ताकि आपको अमल की इजाजत मिल जाए, और मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। आपने बिल्कुल आखिर में सूरह कौसर को एक बार ही पढ़ना है, और एक बार सूरह कौसर को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक के 2 अजीम नामों को बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। ये नाम कौन से हैं? ये नाम या फताहू या रज़ाकू के हैं मेरे दोस्तों। ये दोनों जब इकट्ठे हो जाते हैं ना,
اس عمل کی طاقت بھی 1000 گنا بڑھ جائے گی، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے تو ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے میرے دوستوں تو ایک شمار ہوگا، صرف 7 بار پڑھیں اور آخر میں درود شریف کے بعد دعا مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ جو مانگیں گے اس سے 1000 گنا زیادہ ملے گا انشاءاللہ، میرا وعدہ ہے، میرا چیلنج ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔